Hello student, today I will discuss the Eiffel Tower, which is the another example of Industrial Revolution. The subject contemporary of architecture. Eiffel Tower was built by architect Gustav Eiffel. He was the engineer also, and the height is 324 meter, roof height is 300 meter, the top floor height 273 meter, and there was a 3-floor elevator, 7 elevator, and the location was Paris, France. It is built in 1887 to 1889 and remodeled 1890 to 2009. Original weight 10,000 ton. Introductions of Eiffel Tower. The French engineer Gustave Eiffel presented his first draft tower to those responsible for the city of Barcelona to be built in this city on the occasion of Universal Expositions of Barcelona in 1988. But those responsible for the Barcelona City Hall have seen a strange building and face it does not fit into the city. Following the refusal of Council of Barcelona, Eiffel presented his project to those responsible for the Universal Exhibition in Paris, where the year later in 1889. They agreed to build the tower, even though in principle they thought that they would have to disable once the exhibition, only they will the people stopped were broken. French engineer Sir Gustave Eiffel presented his first draft tower for city of Barcelona. এটা তৈরি করা হয়েছিল বা তৈরি করার জন্য বার্সেলোনায় যে একটা ইউনিভার্সাল এক্সিবিশন হওয়ার কথা ছিল 1888-এ, সেটার জন্য উনি এই আইফেল টাওয়ারটাকে তৈরি করার প্রপোজাল দিয়েছিলেন। কিন্তু বার্সেলোনা সিটিতে এটা সেই সময় তারা মনে করেছিল, যারা এই এক্সিবিশনটাকে অর্গানাইজ করেছিল, যে হয়তো এই বিল্ডিংটার সঙ্গে এটা ফিট হবে না সিটিতে। তারা এই প্রপোজালটা রিফিউজ করে। তখন স্যার আইফেল পরবর্তীকালে এই প্রজেক্টটাকে উনি আরেকটি ইউনিভার্সাল এক্সিবিশন যেটা প্যারিসে শুরু হয় 1889-এ, তার জন্য এটাকে প্রেজেন্ট করেন। অর্গানাইজাররা এটা তৈরি করতে সেই সময় রাজিও হন এবং তাদের প্রিন্সিপাল ছিল যে এটা যদি এক্সিবিশনটা হয়েও যায়, পরবর্তীকালে আবার তারা এটাকে বানাবেন এবং এটা ভেঙে যাওয়া বা এটাকে নষ্ট করে দেওয়ার তারা অপোজিশনে ছিলেন। When the monument was built, was highest in the world and 300 meter in height. An amount of radio antenna which it is picked is height is 324 meter. When built, the tower weighed about 7,300 ton, while today it is estimated his weight at more than 10,000 ton due to the museum, restaurant, stores and shop at the host. It was expected that the tower reaches 350 meter in height, but the neighbors were alarmed by the threat of the building as tall and built with the little stone could fall off and march, causing a change in plan. The 24-meter last fall to the radio antenna that was added much later. My next slide show the elevations of the Eiffel Tower. যখন এটা তৈরি করা হয়, এর হাইয়েস্ট হাইটটা 300 মিটারের মতো নেওয়া হয়। এরপর 24 মিটারে একটা অ্যান্টেনা লাগানো হয়েছে। মোটামুটি এটার ওয়েট 7,300 টন প্রথম প্রিভিয়াসলি এটাকে মেজার করা হয়েছিল, কিন্তু এখনকার দিনে এটার অ্যাকচুয়াল ওয়েট 10,000 টনের কাছাকাছি। তার কারণ এখানে মিউজিয়াম, রেস্টুরেন্ট, বিভিন্ন স্টোর, শপ প্রভৃতি এখানে দেখানো হয়েছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল এটা 350 মিটার হাইট করা হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে আশেপাশের বিল্ডিং এবং মানুষের যারা নেবার আছে তারা কিন্তু তখন এটার একটু বিরুদ্ধে যায় এবং বলা হয় যে যদি স্টোন বা কিছু এখানে পড়ে তাহলে বিল্ডিংটা বা আশেপাশের বিল্ডিংগুলোকে প্রবলেম হতে পারে বা স্পয়েল হতে পারে। সেই কারণে এটা মার্চ যাতে না করে সেই জন্য প্ল্যানটাকে একটু চেঞ্জ করে দেওয়া হয় এবং
পরবর্তী 24 মিটার যেটা লাস্ট ফল আর কি, সেখানে রেডিও অ্যান্টেনাকে অ্যাডেড করা হয়েছিল। আমার পরবর্তী স্লাইডে একটা ফ্রন্ট এলিভেশন দেখানো হয়েছে টোটাল এন্টায়ার বিল্ডিং অফ দ্য আইফেল টাওয়ার। নাও I will discuss the structure of the Eiffel Tower. Because of the proximity of the river and the nature of subsoil has its foundation in each of the four support a depth of about 30 meter, each of its four legs resting on the 8 hydraulic jacks, so you can actually consider that the tower is 32 feet. It is believed that the approximately half of the union with which the structure by rivet are made of the safety reason, namely that the tower would remain standing but fail half of the joint between their parts. This ensure from the outset of reliability of the tower, given that the time of the construction many Parisians were afraid that the might fall of causing to earthquake or the catastrophe. এটার প্রক্সিমিটি মানে নদীটা কাছে থাকার জন্য এবং নেচার সাবসয়েলের নেচারটা কেমন হবে সেটা না জেনে এখানে যে ফাউন্ডেশনটা করা হয়েছিল সেটা কিন্তু 4টে সাপোর্টের ওপর, এবং এখানে প্রথমত 30 মিটার অবধি ডেপথ নেওয়া হয়েছে ফাউন্ডেশনে, এবং 4টে লেগ 4টে পায়ার যেটা রেস্টিং করা হয়েছে প্রত্যেকটা হাইড্রোলিক জ্যাক দিয়ে অ্যাটাচ করা আছে, এবং 32 ফিট পর্যন্ত হাইটটা নিচে রাখা হয়েছে। এটা চিন্তা করা হয়েছিল যে প্রথম হাফ যেটা স্ট্রাকচারের অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেটা রিভেট জয়েন করা হয়েছে সেফটি রিজনের জন্য, কারণ টাওয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কখনো যদি এর হাফ পোর্শন বা জয়েন্ট যেটা সেটা নর্মালি স্ট্যান্ড করে রাখা হয়েছিল, পরবর্তীকালে এগুলো নেম জয়েন্ট করে দেওয়া আছে। এটা ইনশিওর করা হয়েছিল এর রিলায়েবিলিটিটার জন্য, এবং পরবর্তী সময় যখন কনস্ট্রাকশনটা তৈরি হয় তখন বিভিন্ন প্যারিসের যারা আছেন বসবাস করা পিপল যারা প্যারিসিয়ানসরা তারা খুব ভয় পেয়ে গেছিলো যদি কখনো এটা পড়ে যায় বা ক্যাটাস্ট্রোফ মানে ভূমিকম্প অন্যরকম কারণে যদি এটা পড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা অনেক মানুষ বা অনেক রকম বিল্ডিংকে ড্যামেজ করে দেবে। The colossal structure form among other 1800 pieces of angle profile, flat iron and special profile T had a length of 5 meter and precious manufacture with the 10th of the millimeter who joined with 2.5 million rivet. এই কলোজাল স্ট্রাকচারটা প্রথমে 18,000 পিস অফ অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট আয়রন কিছু কিছু স্পেশাল প্রোফাইলও আছে যেমন টি জয়েন্টও আছে, এবং এই লেন্থগুলো 5 মিটার পর্যন্ত হয়েছে, এবং প্রিসিশন ম্যানুফ্যাকচার মানে যেটাকে আমরা খুব প্রিসিয়াস বলি এরকম একটা কাজ বা এরকম একটা জিনিস তৈরি করা, এটা 10th মিলিমিটারের মতন হয়েছে, এবং 2.5 মিলিয়ন রিভেট এখানে পাওয়া গেছে যেগুলো জয়েন করা হয়েছিল 1/3 of the structure. A third of the entire structure was put together in pre-workshop and in the rest eventually joined as a gigantic mechanism in the work with the help of about 300 workers. According to the ambient temperature, the top of the Eiffel Tower can zoom in or out of the ground about 18 centimeter due to the thermal expansion of the metal that composes. A lateral oscillations of the tower is maximum of 7 centimeter. প্রথমে বলা হয়েছে যে 1/3 ফার্স্টের 1/3টা যেটা রিভেট জয়েন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, পরবর্তীকালের এন্টার স্ট্রাকচারটা কিন্তু আগেই ওয়ার্কশপ থেকে তৈরি করা হয়েছে, তারপর এগুলোকে জয়েন করা হয়েছে, এবং এটা একটা খুব বড় রকম মেকানিজম লেগেছিল, এবং 300-র মতন ওয়ার্কার এখানে কাজ করেছে। এটা দেখা গেছে যে একটা অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার যেখানে আইফেল টাওয়ারের টপটা জুম করে আমরা দেখা গেছে যে মোটামুটি 18 সেন্টিমিটারের পর্যন্ত ওরা থার্মাল এক্সপানশন হতে পারে মেটালে, এবং এটা কিন্তু একটু মানে বেঁকে আছে বা ল্যাটারাল অসিলেশন হয়ে আছে মোটামুটি 7 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। আমার পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখিয়েছি এটার প্ল্যান, হাউ টু বিল্ড দ্য আইফেল টাওয়ার আর কনস্ট্রাকশন। নাও
What is the material used for the Eiffel Tower? Wrought iron puddle, which is called a puddle, erected in the form of 18,300 pieces and entrusted by the 2,500,000 rivet. The structure of the masterpiece of the Gustav Eiffel was very aerated and robustness of their material. The weight is 7,300 U. The iron puddle, unlike steel, was obtained by shaking in the oven iron and slag, increasing the oxidation and becoming more viscous iron. It was a well produced a material that was approaching the compositions of the steel, which could then laminated hot. এখানে মেটেরিয়ালটা যেটা আইফেল টাওয়ার তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে ডিসকাস করা হয়েছে। রট আয়রন, যেটাকে মোটামুটি 18,038টা পিসের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং 2,05,000 মতন রিভেট এখানে লেগেছে এবং টোটাল স্ট্রাকচারটা কিন্তু একটা মাস্টারপিস হিসাবে সারা বিশ্বে বিখ্যাত। এবং স্যার গুস্তাভ আইফেল, যিনি প্রচণ্ড এটা নিয়ে উত্তেজিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মেটেরিয়ালগুলোকে যখন ব্যবহার করা হয়েছে তার ওয়েটটা 7,300 টনের কাছাকাছি গেছে। একটা আয়রন পাডেল যেটা তৈরি করা হয়েছিল স্টিলের জন্য, এটা পাওয়া গেছিল ওভেনের মধ্যে আয়রন এবং স্ল্যাগ যেটা পাওয়া গেছে সেটাকে অক্সিডেশন করে পরবর্তীকালে ভিসকোসিয়াস আয়রন তৈরি করা হয়। এটা একটা খুব ভালো রকম প্রোডাকশন হিসাবে পাওয়া গেছিলো মেটেরিয়ালটাকে এবং এটাই কম্পোজিশন পরবর্তীকালে স্টিলে আমরা পেয়েছি এবং এটা একটু ল্যামিনেটেড হট ফেভার করে স্টিলে আনা হয়েছে। My next slide show how to build the Eiffel Tower. Thank you for visit my YouTube channel.